You understand what I am saying? Today in Sunday special class, I am telling you three qualities, మూడు లక్షణాలు, క్వాలిటీస్ టు స్టూడెంట్స్. విద్యార్థికి ఉండవలసిన మూడు లక్షణాలు. మొదటిది క్రమశిక్షణ, అంటే డిసిప్లిన్. వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. These three together only is seed for growth or development. If you are looking elsewhere, when teacher is teaching, you are listening to something when teacher is teaching, and your mind is at your home or next program. If I go home, what should I do? I should play that. You are thinking about that. So these three are converging here. According to my idea, your look and listen and understanding should converge at one point. Then development will come. Then growth will come. But generally what happens with you people, you will look at your friend. Sir is teaching here. You will listen to somebody talking behind. Or some mic announcement is going, you may listen to it. And your thought is yesterday or something. Then the three rays will go divergent. They go back in different directions. That is called divergent. And here zero. If they converge, something will come out, evolve, development will come, understanding will come, learning will come. But when they are diverging, what will happen? Your mind is empty. What you did today in the school, what you learnt in the tuition today, if someone asks, today, sir told something, but I forgot. Tomorrow again I will read. These are the answers you will get. So you understand, students, don't think education is a joke. Your parents are working hard with sweat and pouring money for your studies. But what are you giving in return? 0 marks, less marks, failure marks. Indiscipline, opposite to discipline. You will come here, you will eat, you will share eatables to friends, you will talk here, that you parents don't do. That is the indiscipline. And there is no education. That is the mark for your poor marks in your exams. If you really focus, commit and study, your marks will improve. And you are making me bad. Your parents will come with your progress card and they will warn me and threaten me. What sir, what are you doing sir? You are getting this much, less marks. We are paying fees to you and I am paying salaries to you. If parents ask me, yeah we are doing sir, we are also doing extra tuition work, we are doing that, this, I will tell. If I ask teacher, I am doing sir, he is not bringing books sir, he is not working sir, daily I am telling he is like that sir, your teachers will tell. Everyone will throw the cause to others. That is called blame game. Blaming. Nenu kaadu tappu. His mistake, that is mistake, daddy didn't come, mummy didn't come, that sir is absent, this sir is dropped in the middle, this sir came late, that's why only I got the marks less. Because of all these factors you are getting less marks. But you will not think that you are not focusing, you are not in discipline, you are not studying education daily with some plan and system, and your behavior is good. Everyone is bad. That's why you are getting less marks. So for your less marks, we are all the causative persons. Yesterday one sir is, I don't want to bring your
falls onto dais and tell this boy is bad in this boy is bad in this. I can't shame you. But I will tell in the meeting to make an example. One sir brought me one student to my office room and he is saying, sir, he came to 9th class level, sir. He don't know subtractions. Now I have to teach 9th class subject or subtractions to him. Then what will be my answer? This is happening. ఇది జరుగుతుంది. నేను అదే మీతో చెప్తున్నా. ఏంటి మీ లెవెల్, ఏంటి మీ పరిస్థితి, చదువులో ఎక్కడున్నారు మీరు, ఏం నేర్చుకోవాలి? జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది, ఎవడో పాఠం చెప్పాలా. ఇదివరకు టీచర్స్ ఒక వెధవ స్కూల్ ఉంది, ఆ శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ఆ స్కూల్లో ఇంకో స్కూల్ మారావు, ఆ స్కూల్లో పట్టించుకోవాలి. ఇంకో స్కూల్ మారావు, ఇంకో ట్యూషన్ మారావు, అక్కడ ఎవరో టీచర్లు పట్టించుకోవాలా. ఇప్పుడు తప్పు అందరిది. నేను బస్సు ఒకటి యాక్సిడెంట్ అయితే ఏమంటారు? బస్సు డ్రైవర్ది తప్పు, ఆ బస్సుకి పర్మిషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళది తప్పు, ఆ అడ్డం వచ్చిన బైక్ గుద్దిన వాడిది తప్పు, అందరిది తప్పే. ఒక డిజాస్టర్ జరిగితే తప్పు ఇంతమందికి పాకుతుంది, కరోనా డిసీజ్ లాగా. అంటే నీకు చదువు డెవలప్ అవ్వకపోయినా, నీకు మార్కులు రాకపోయినా అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. వీళ్ళందరూ కారణం, కానీ నువ్వు మటుకు కారణం. ఎప్పుడు నవ్వుడు. ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టు, అక్కడ ఆన్లైన్లో ఎవడు జాయిన్ అయ్యాడో వాడు ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, సీరియస్గా ఏదో చదువుకోకుండా. ఆన్లైన్లో కూడా అంత రోగం వచ్చేసింది మీకు, మాట్లాడుకునే రోగం. పక్కనాడుతో 5 నిమిషాలు పక్కనాడుతో మాట్లాడకుండా ఉండలేరు. ఏదో ఒక గంట అయినాక వాష్రూమ్ ఎవరికైనా వస్తుంది, వెళ్ళొచ్చు. కానీ ప్రతి 5 నిమిషాలకి ఎవడో వాష్రూమ్ వెళ్ళాలి, ఏదో ఒకటి తింటూ ఉండాలి, సఫరిస్తూ ఉండాలి. ఏదో ఒకటి నోట్లు వేసుకొని నవ్వుతున్నాం, మళ్ళీ అబద్ధాలు. బబుల్ గమ్, చాక్లెట్లు, దాని గురించి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి వాష్రూమ్ వంకుతాం, అక్కడ ముచ్చట్లు పెడతాం, అవన్నీ ఆ బాత్రూంలో పోయటం. అదే ఇండిసిప్లిన్, అదే బిహేవియర్. ఎవరు చెప్పాలి మరి మీకు? నా డ్యూటీ అది. సండే క్లాస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల మీరు చదవట్లా, మీరు చదవకపోవటం వల్ల మార్క్స్ రాట్లా. కానీ మీ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు? నన్ను నమ్ముతారు. రాము సార్ ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాడు, రాజకీయ నాకు ఇలా మీ అబ్బాయిని డెవలప్ చేస్తానండి, బేసిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాను. కానీ నువ్వేం చేస్తావు? మార్కులు తప్పు. మీ డాడీకి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్. ప్రసన్నాళ్ళు ఉన్నారు, వాడు ఎంత అల్లరి చేస్తాడో మీకు తెలుసు. చదువుతాడు కానీ ఎప్పుడు గోలగోలు. వాళ్ళ డాడీ ఢిల్లీలో ఉంటాడు, మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి. ఏమనుకుంటాడు? ఆయన ఏం చేశాడు? మీ ట్యూషన్ మంచిదని చెప్పలేరు ఎవరు. ఎందుకంటే నేను ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాను, ఇంత వర్క్ చేస్తాను, 4 టీచర్లను పెట్టి వర్క్ చేయిస్తా. ఏం చెప్తారు? కానీ డౌట్ ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా మార్కులు రాలేదు కాబట్టి ఎన్ని నేను కౌలు చెప్పినా నా బాబుకి మార్కులు రాలే, మా పాపకి మార్కులు రాలే. కాబట్టి మనకి ఎందుకు వచ్చిన రిస్క్? కాబట్టి మానిపించేద్దాం. మా ఇంటి దగ్గర ఎవరో మా అంకుల్ ఉన్నాడు, ఆయన ట్యూషన్ చెప్తాడు. లేకపోతే మా చుట్టాల అబ్బాయి డిగ్రీ అయిపోయింది, ఆయన ట్యూషన్ అని ఇంటి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. అంటే మార్కులు రాకపోతే ఇంత కష్టపడే ఇది సిస్టమ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. రావటం, సార్ ఎందుకు మార్కులు రాలా నన్ను అడగటం, ఆ క్లాస్కి వెళ్ళి టీచర్లతో మాట్లాడటం, లేదా స్కూల్కి వెళ్ళి సార్ మా అబ్బాయికి ఎందుకు మార్కులు రాలేదు, ఆ పరీక్ష పేపర్లు మాకు ఇవ్వండి, ఆ పేపర్లో మా అబ్బాయి ఎక్కడ మిస్టేక్ రాశాడో నేను ట్యూషన్ సార్తో డిస్కస్ చేస్తాను. లేదా నేను ఇంట్లో సండే కూర్చొని ఎదవా నీకు ఎందుకు సబ్ట్రాక్షన్స్ రావట్లేదు, లేకపోతే నీకు ఎందుకు ఎల్సిఎం రావట్లేదు, ఇది ఏ క్లాస్లో నువ్వు నేర్చుకోవాలి, ఏం చేస్తున్నావు ఇన్నాళ్ళు, తింటాను తిరుగుడేనా, కూర్చో, నీకేం ప్రోగ్రామ్స్ లేవు, నీకేమి గేమ్స్ లేవు, కూర్చొని చదువుకోకపోతే అడుపు తింటావు, ఫ్యూచర్లో ఉద్యోగాలు రావు అనని పేరెంట్ మేము చెప్పుకుంటాం సార్ అని పేరెంట్ మీటింగ్లో పీటీఎం అని పరిగెత్తడం కాదు, అక్కడ వెళ్ళి ధైర్యంగా అడగాలి. అక్కడ అడగరు. ఎక్కడైతే రియల్గా కష్టపడి ఇట్లా ఒక సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసి నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్ అని ఒక ట్యూషన్ పెట్టి ఇంతమంది టీచర్లు పెట్టి మళ్ళీ నేను వర్క్ చేసి ఇంత వర్క్ చేసే చోట వచ్చి మీ పేరెంట్స్ వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతారు, మమ్మల్నే తప్పుపడతారు. ఎంత వివరించినా వాళ్ళకి కావాల్సిన మార్కులు.
మార్కులు రాకపోతే నువ్వు వేస్ట్, నేను వేస్ట్. అవునా కదా? అది నిజమే. మరి ఒకసారి వింటారు, ఓకే మా వాడు కొద్దిగా డల్ అయ్యే, సార్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. నువ్వు 1 year అయినా 6 months అయినా ట్యూషన్లో చేరి ఇంకా నీకు స్పెల్లింగ్స్ రావు, ఇంకా నువ్వు ట్యూషన్కి రావు, నాకు జ్వరం వచ్చిందంటావు. జ్వరం వచ్చినా ఇక్కడే పడి చచ్చి చదువుకో. అది దమ్మంటే. జ్వరం ఇంట్లో కూర్చుంటే తగ్గిపోతుందా? అంత మరి బెడ్ మీద ఉండి సెలైన్లు పెట్టించుకుంటున్నావా? ఏంటి మీ మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటి? చదువు. నా డ్యూటీ పాఠం చెప్తాం. మీ డాడీ డ్యూటీ జాబ్ చేసి పైసలు సంపాదించి మీ ఫీజులు కట్టడం, మీకు తినబెడతాం. మీ మమ్మీ డ్యూటీ ఏంటి? ఇంట్లో పని చేయటం. మీ డ్యూటీలు మీరు చేయకుండా ఏంటి మీ సరదాలు? దానికి ఒక పద్ధతి, లిమిట్, టైము ఏం లేదా? ఊళ్ళు పోతారు, సెలవులు పెడతారు, లేటుగా వస్తారు, వచ్చాక ముచ్చట్లు పెడతారు. ఎప్పుడు ఇంకా డెవలప్? 10th వచ్చినా కూడా ఇంకా తూ అంటే తారాది, ఏమడిగినా డోంట్ నో సార్. సిగ్గు ఉండాలి కదా. మిమ్మల్ని అనలేక మీ పేరెంట్స్ నాకు సార్ ఎలాగోలా మా అబ్బాయిని వాడిని మోటివేట్, ఎలాగోలా వాడికి అన్సీన్ రాయిపోయి వాళ్ళే అన్సీన్ రాయించారు సార్. ఎలా చదివి ఇంపార్టెంట్ చెప్పించాను సార్. స్కూల్లో కూడా నేను వెళ్ళి ఇంపార్టెంట్ అడిగాను సార్. మా వాడు వేస్ట్ కాదు, చదవలేకపోతున్నాను. అది ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? టెక్స్ట్ బుక్ అంతా నువ్వు ఎస్ఐపి యూఐపి చేసిన తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి బాగా లెసన్ అంతా చదివితే దాంట్లో మీనింగ్ నీకు అర్థమైపోతుంది. ఆ స్టోరీ ఏంటిది, ఇంగ్లీష్ అయితే, లేకపోతే సైన్స్ మ్యాథ్స్ అయితే అదేంటి. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది. లైన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక గీత, ఏ బి అని 2 పాయింట్లు ఉంటాయి. లైన్ సెగ్మెంట్ అంట. అటు ఒకవైపు యారో మార్క్స్ పెట్టి అది రే. ఇది పాఠం చెప్తాడు అక్కడ. ఒక చోట డాట్ ఉండి ఇంకో చోట ఇలా వెళ్ళి ఒక యారో మార్క్ పెడితే అది రే. 2 వైపులా డబల్ హెడెడ్ యారో ఉంది, అది స్ట్రైట్ లైన్. దీనికి అర్థం కాకపోవటానికి ఏముంది? బుర్ర పెట్టకపోవటం తప్ప, నీకు ఎంతసేపు తినుడు వాగుడు తప్ప దీని మీద నీ మైండ్ ఏది? ఇది ఎందుకు అర్థం కాదు? ఇంత చిన్న విషయం. సినిమాలన్నీ అర్థమవుతాయి, ఫోన్లలో విషయాలన్నీ అర్థమవుతాయి. ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఇది. 2 లైన్స్ ఒక చోట కలిస్తే అది ఒక పాయింట్, అది వర్టెక్స్ అంటాం. ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. యాంగిల్స్లో డిగ్రీస్ ఉంటాయి. స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది 0 degrees, 180 degrees, 0 degrees నుంచి 180 degrees. డిగ్రీ యాంగిల్ ఒక 2 రేస్ ఇలా ఉన్నవి ఇలా ఉంటే 0 యాంగిల్. ఇలా వేస్తే 10, 20, 30, 40, 50, 180 స్ట్రైట్ యాంగిల్. చక్కగా చెప్తారు. ఆ పదాలు చదవటం, ఆ పదానికి అర్థం ఏంటి, డిక్షనరీ అడగటం, టీచర్ని అడగటం, ఈ దారిలో వెళ్ళటం రాదు. మీకు చెప్పే టీచర్స్ స్కూల్కో సిస్టమ్ లేదు, మీకు అంతకంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మీకు మార్కులు ఎలా వస్తాయి? ఎంతసేపు పళ్ళు బయట పెట్టి కోతుల్లాగా నవ్వుడు, ప్రతి దానికి నవ్వుడు. అది పెద్ద మాయరోగం. మీకు మనం ఎంత సీరియస్గా వర్క్ చేయాలంటే, మన పక్కన ఎవడని డిస్టర్బ్ చేస్తే వాడు భయపడి, అమ్మ ఈయన కలిపితే తిడతాడు, వాడు సీరియస్గా చదువుతున్నాడు. పక్కన భయపడాలి మనం డిస్టర్బ్ చేయటానికి. అంత వర్క్ చేసుకోవాలి. అయిపోయినాక వెళ్ళు, 11:30 పో, గంగలో దూకు, గోడల మీద ఎక్కి దూకు, చాక్లెట్ తిను, రోడ్డు అంతా తోవు, నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకుంటాయి. నాకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చదవాలి. రానిది అడగాలి. సార్ నాకు సిగ్గు. ఇక్కడ నువ్వు మన నలుగురిలో సిగ్గు పెడితే రేపు ఇంకో చోటకి వెళ్తావు, నీకు ఎవరు జాబీరు. పైగా ఎక్కడన్నా ఫంక్షన్స్లో, చుట్టాల ఫంక్షన్లో ఎవరైనా నాబోటాడు, ఏమ్మా ఏం చదువుతున్నావు అంటే చదువుతున్నానని చెప్పాలి. చదువు మానేశానంటే, ఇంతమంది చదువుే రోజుల్లో చదువు మానేసేవారు అంటారు. చదువుతున్నావు అంటే ఏం చదువుతున్నావు? 10th class. ఓకే, ఐ ఆస్క్ యూ, వాట్ ఈజ్ sin θ? యాంగిల్ ఆపోజిట్ టు θ బై హైపోటెన్యూస్. సైడ్ θకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? ABC అని ఉందనుకో, ఒక యాంగిల్. ఒక ట్రయాంగిల్ గీసిన 90 degrees యాంగిల్ కదా, 90 degrees అయినా. సో θ అనుకుందాం ఒక యాంగిల్. దానికి ఆపోజిట్ ఒక సైడ్ ఉంటుంది, హైపోటెన్యూస్ ఉంటుంది 90 degrees.
హైపోటెన్యూస్ అనేది ఓన్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కే ఉంటుంది. ఆ హైపోటెన్యూస్ ఉంటుంది, ఏబి ఉంటుంది, బీసీ ఉంటుంది. ఈ యాంగిల్ టీటా అంటాం, ఈ 90 డిగ్రీ. ఆ టీటాకి ఆపోజిట్ ఏముందో ఆ సైడు బై హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా. కాస్ టీటా అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్. ఇవన్నీ వర్డ్స్. ఆ ఎడ్జసెంట్ అంటే ఏంటి? ఎడ్జసెంట్ అంటే పక్కన, ఆపోజిట్ అంటే లేదు. మన ఆపోజిట్ ఏంటి అంటే అది కూడా తెలియదు, అదేదో అనుకుంటారు అక్కడ మ్యాథ్స్లో వచ్చేటప్పటికి. ఆపోజిట్ అంటే ఎదురు, ఎడ్జసెంట్ అంటే పక్కన. ఆపోజిట్ టీటా, ఆపోజిట్ సైడ్ టు టీటా, దట్ ఈస్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, దట్ ఈస్ కాస్ టీటా. What is tan theta? These two sides, AB by BC. Cot theta దీనికి ఆపోజిట్, cosecant theta, secant theta, 6 ఉంది. ఇంత హాయిగా చదువు మైండ్ పెట్టి ఇంట్రెస్ట్ పెడితే చదువు అలా ఎక్కుతుంది. అది రాదు మనకి. ఎంతసేపు నవ్వటం, ఎవడు ఎదవున్నాడా, ఆ మూల కూర్చోద్రే ఎదవా అంటా నేను. ఇక్కడ మీటింగ్లో పేరు పెట్టను, ఇట్టగా చేస్తాయి నుంచి ఇక చేయి కూడా లేస్తుంది. కరాటే యూజ్ చేస్తారు కూడా. ఆ మూల కూర్చోవద్దురే ఎదవా, 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఈ లైన్లో మాకు ఎదురకుండా కూర్చోండి అంటే ఆ మూల నప్పుతాడు ఒక ఎదవ, ఇంకో ఎదవ వెళ్ళి ఆడి పక్క. ఎక్కడ ఎదవ ఉన్నాడో నేను కూడా ఎదవ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎదవ పక్కన నేను ఎదవ ఉన్నాను. మా మమ్మీ ఏడవని, మా డాడీ ఏడవని, ఎవడేమైనా అనుకొని నాకు 0 మార్కులు కానీ నేను నక్కాలి. నేను నక్కల పక్కన కూర్చోవాలి, నక్క వేషాలు వేయాలి, ఫోన్ పట్టుకోవాలి, ఏవేవో చూడాలి, చదువుకోవద్దు. మీకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి డీసెంట్గా చెప్తే మీకు ఎక్కట్లే. యాడ్ వర్డ్స్ వచ్చి లప పీకితే రక్తం కారుతుంది. 100/100 రాకేమవుతాయి. భయం లేదు. ఎవరేమంటారు? మనకి కొట్టరు. నేను పెద్ద ఫోజ్గా జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకొచ్చే టీషర్ట్. నేను కూడా ఇప్పుడు హీరోని అయిపోయా ప్యాంట్ వేసుకోవాలి. వస్తే కూర్చొని చదవండి, దానికి టీచర్ ఎంతసేపు చూస్తలేదు, అందుకు వచ్చి కూర్చుంటారు, అబ్జర్వ్ చేస్తారు. రోజు మీటింగ్లు పెట్టి కూర్చుంటే మీ వర్క్లు ఎవరు చేస్తారు? ఇది పద్ధతి. ఈ పద్ధతిని యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. చదువు అంటే ఏంటి? ఫ్లూయెంట్గా యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ యూ రైట్ without spelling mistake, you should write a letter in English or Telugu. Tomorrow you have to apply for a job. You have to give your resume that these are my qualifications and so and so. All these things you have to express without any spelling mistakes and without grammar mistakes on a letter, and then you apply a job. By seeing that letter itself, half of the job you will get it. They will see how print handwriting he is doing. Super handwriting person, first thing. So every word he wrote correct spelling. Second mark. Yeah, fine, Mr. What's your name? Yeah, so I'm Mr. So and so. ఆ నేమ్ అడిగినా కూడా సిగ్గుపడి వంకరలు తిరిగి చెప్పకపోతే అక్కడ మార్కులు. The way you express presentation skill. Yes, sir, I'm so and so. I came from Hyderabad, so we are staying in Uppal area. So I have seen your advertisement in the ad. So I wanted to apply for this job and I came here to get it. And I am all capable to do all the duties you have given. You can ask me any questions wherever you want. Dana ala maatladam. Another point. Sahan job వచ్చేసి. This subject వచ్చేసి. Tell me what is sin theta. What is the right angle triangle? So this type of some questions, whatever he want to ask you. Can you tell what are determinants? Determinants means determinants. Yes, sir. Determinants are actually adjectives are itself called as determinants. What is adjective? Adjective is a word which qualifies a noun or verb. Red apple. Apple is in red in color, so it is telling us the red color of the apple. It is an adjective. Even determinants are also used like that. There are some examples. You will tell like this. Great. You are selected.
The salary is 50K. I'm like, go, join. We'll give separate training for the work you have to do. That's it. అదొద్దు మనకి, అదొద్దు మనకి ముచ్చట్లు కాదు. వీళ్ళందరూ మీ పక్కన ఉంటారు, మళ్ళీ వేరే స్కూల్కి పోతారు, వేరే ఊళ్ళో వెళ్ళిపోతారు. ఈ ఫ్రెండ్షిప్ కావాలి, ఈ ముచ్చట్లు కావాలి. మీ గురించి పేరెంట్స్ టెన్షన్ పడాలి, కొట్టుకోవాలి. ఇంట్లో ఏం చూస్తున్నాం, మీ డాడీ వచ్చి మీ మమ్మీ ఏం చేయాలి, ఏం చదవట్లా, స్కూల్కి పోతే నా ఇజ్జత్ అంతా పోయింది, నేను బయట తోపులాగా తిరుగుతా, ఏం సార్ పిల్లల్ని పట్టించుకోరు, ఏం మార్కులు అయ్యాను నన్ను తిట్టారు, ట్యూషన్ వేస్ట్ నాలెడ్జ్ తీసిపారే, అది ట్యూషన్ నుంచి ఇంకో ట్యూషన్కి ఎవరో పెట్టారు అక్కడికి పోయి ఇదే గోల. ఎక్కడికి పోయినా నువ్వు మారకపోతే ప్రపంచం మారదు. నువ్వు మారాలి, నువ్వు చదువుకోవాలి, నీకు తెలియదు అడగాలి. నాకు ఇడ్లీ ఇష్టం, ఇడ్లీ పెట్టు, నాకు ఉప్మా ఇష్టం, ఉప్మా పెట్టు, నాకు ఆకలి ఇష్టం తింటా, నాకు ఆకలి అయితే తింటలే. నువ్వు యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ అదర్స్ వాట్ యూ వాంట్. ఐ డోంట్ నో దిస్, టీచ్ మీ సార్, డివిజన్స్ రావట్లేదు సార్, చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. ఓన్లీ డివిజన్స్ ఒక 1 వీక్ ప్రాక్టీస్ చేయి, ఓన్లీ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఎందుకు రాదు అంటే నీకు బద్ధకం, కేర్లెస్నెస్, లేజినెస్, నీ బిహేవియర్ బాగుంది. So this is the thing, very serious. You people don't play with teachers and system. You are not a small guys. వాళ్ళని ఎందుకు సపరేట్ చేశాను, వాళ్ళకి ఇంత మ్యాటర్ ఎక్కదు, అవి భయపడతారు. నా కోపం సార్ ఎందుకు తింటున్నారు, ఎవరిని కొడతాడు. అందుకని వాళ్ళ మైండ్ మెచ్యూరిటీ తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళని చిన్నపిల్లల్ని సపరేట్గా పెట్టేసి, పైగా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే వెనకపోగా మీరు వెంటనే వాళ్ళకి కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. అలా మరి మీకెందుకు ఇలా, మీకు ఆ అర్హత ఉంది, ఆ మెచ్యూరిటీ ఉంది, చెప్తే అర్థం అవుతుంది. అయినా మీకు అర్థం కావట్లేదంటే యు ఆర్ సో కేర్లెస్ గైస్. మీకు చదువు తప్ప అన్నీ కావాల్సింది అలా తయారై అంటే కనీసం ఓకే అన్నీ కావాలి, కానీ కంట్రోల్. ఇప్పుడు చదవాలి కాబట్టి చదువుదాం. ఇంకా రెండో ప్రపంచం మనది. కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి కానీ డైవర్జెంట్ అవ్వాలి. యారోస్ ఒక పాయింట్కి ఫోకస్ రా, డైవర్జెంట్ అయితే అక్కడ ఏముండదు చేయకండి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ అండ్ డెవలప్. చెప్పండి పేరెంట్స్కి, మీకు మార్పు ఏదైనా, నాకు ఇది రాదు, ఈ క్లాస్లో ఉన్నా కానీ సార్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, నేను నేర్చుకుంటా, ఉన్నాళ్ళు ఎందుకో పొరపాటులో జరిగింది, నేను నేర్చుకుంటాను. స్కూల్ వెళ్ళి ట్యూషన్ సార్ నువ్వు అడగండి, నేను ఇంప్రూవ్ అవుతా మమ్మీ అని చెప్పండి. అక్కడ అబద్ధాలు ఆడి మీరు నేర్చుకోకుండా నేను చెప్పట్లేదని కానీ అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ ఉండి టైం పాస్ చేస్తే మీరే నష్టపోతారు. మీరు మా ట్యూషన్ నుంచి మీ పేరెంట్స్ మానిపిస్తారు. వాళ్ళకి తెలియదు, నేను వాళ్ళు కూడా ఏమనుకోను. అది మీరంతా దాచిపెడుతున్నారు దొంగల్లాగా. మీకేమొచ్చో రాదో చెప్పట్లా, మీరు నటిస్తున్నారు, యాక్ట్ చేస్తున్నారు, చదువుతున్నట్టు కష్టపడిపోతున్నారు, కానీ అది రియల్గా జరగట్లేదు. పేరెంట్స్ అనుకుంటాం వాళ్ళు రోజు తీసుకెళ్ళా వాన వాళ్ళు. అర్థం చేసుకోండి. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే చదవనని చెప్పేసేయండి. ఇంట్లో ఆ డబ్బులన్నీ మిగులుతాయి, కనీసం బ్యాంకులో వేసుకోండి, ఏదో ఇంట్లో మీకు ఇష్టమైన పని చేసుకోండి. కానీ వాళ్ళతో పైసలు కట్టించి ఇక్కడికి వచ్చి చదవకుండా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించకుండా లెస్ మార్క్స్లు తీసుకొచ్చి మీరు బ్యాడ్ తెచ్చుకొని మమ్మల్ని బ్యాడ్ చేస్తే అది పెద్ద దొంగ అంటే ఏదో పైసలు దొంగతనం చేసేవాడే దొంగ కాదు. మన డ్యూటీ మనం చేయకపోయినా నువ్వు కూడా పెద్ద దొంగవే, అబద్ధాలు ఆడినా దొంగవే. అర్థమైందా? సో అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ట్రై టు షో ఇంప్రూవ్మెంట్. యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి సీరియస్గా తీసుకో. ఏది రాదో నువ్వు వెతుకు. నీ టెక్స్ట్ బుక్లో నీకున్న 10 లెసన్స్లో అన్నీ తప్పున్న ప్రాక్టీస్ చేయి. అప్పుడే నీకు ఇది అవుతుంది. ఫైనల్గా నీకు చెప్పేది ఏంటంటే లెర్నింగ్లో LEARNING లెర్నింగ్. ఓకే, లెర్నింగ్లో ఎల్ మూసేసామనుకో ఏముంది, లెర్నింగ్. అంటే నువ్వు నేర్చుకుంటే నీకు నాలెడ్జ్ వస్తే ఎర్నింగ్ అంటే ఎలా వస్తుంది, జాబ్, అప్పుడు డబ్బులు వస్తుంది. లెర్నింగ్లో డబ్బులే ఎర్నింగ్ కాదు,
నువ్వు నేర్చుకుంటే నాలెడ్జ్ రావటం అని కూడా ఎర్నింగే. రేపు నాలెడ్జ్ వచ్చి నువ్వు ఇందాక చెప్పిన జాబ్ లో సెలెక్ట్ అయితే అప్పుడు జాబ్ ద్వారా వచ్చే శాలరీ కూడా ఎర్నింగే. కాబట్టి లెర్నింగ్ లో ఎర్నింగ్ ఉంది, అందుకని మనం నేర్చుకోవాలనే సీరియస్నెస్ లోకి రండి. మరి ఇక్కడ ఆ చివర ఎల్ మూసేసా, ఇక్కడ ఎన్ఐఎన్జి మూసేసా, ఏముంది మధ్యలో? ఎల్ మూసాను, చివర ఎన్ఐఎన్జి మూసా, మధ్యలో ఏముంది? ఇయర్ ఉంది. అంటే చెవి, అంటే చెవితో వినాలి. చూడండి, లెర్నింగ్లో అంత ఉంది మనకు తెలియకుండా. అంటే అది చూసే వాడికి అర్థం అవుతుంది, మనం ఏం చూడం, బుద్ధి అన్ని పడిపోతాం హడావిడి మనం. కానీ ఈ వరల్డ్లో ఈ కోణం ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా చూసారు, దాన్ని యాంగిల్ అంటారు. లెర్నింగ్లో ఎర్నింగ్ ఉంది. మళ్ళీ లెర్నింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? లిజనింగ్. ఎల్ ఎల్ ఏంటి? ఎల్ లిజనింగ్. ఆ లిజనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? చెవి ద్వారా. నేను అందుకే మీకు ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, లిజనింగ్ స్కిల్ అని చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు. నేను ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాను చెప్పండి, లాస్ట్ 3 words అంటూ ఉంటానా? ఆ స్కిల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? మీకు తెలుసు ఈ ట్యూషన్ మంచిది, ఇక్కడ బాగా చెప్తారు, అందరూ కష్టపడతారని. కానీ మీరు అది చెప్పరు ఇంటికి వెళ్ళి. సార్ రాలా, మన కార్తికేయ సార్ మానేశాడు, అందుకే నాకు మ్యాథ్స్ రాదు, లేదా ఇంకోటి ఎవడో ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు రాదు, లేదా ఆ స్కూల్లో టీచర్ అవుట్ ఆఫ్ పోర్షన్ ఇచ్చింది రాదు. ఇది ఇందా చెప్పే కదా, ఇవి చెప్తారు. అంతేగాని మేము ఇప్పుడు ఓకే ఇన్నాళ్ళు మాకు కొన్ని తెలియలేదు సిస్టమ్స్ ఎలా చదువుకోవాలో, ఇప్పుడు ఈ ట్యూషన్లో మాకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారు, నేను ఇంత వెనకబడి ఉన్నా, ఇన్నాళ్ళు కూడా దాచిపెట్టా, అబద్ధాలు ఆడా, కానీ ఇప్పటికైనా మంచి దావ నాకు దొరికింది, మంచి ట్యూషన్ దొరికింది మమ్మీ డాడీ, నేను నుంచి నేర్చుకుంటా, బాగా చదువుతాను. వాళ్ళకి ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వండి, దాన్ని ఏమంటాం తెలుగులో ఏమంటాం? భరోసా. భరోసా ఇవ్వాలి. ఇవాళ కాకపోతే రేపు నేను నేర్చుకుంటా మమ్మీ, నేను వెళ్తా, జ్వరం వచ్చినా సరే కాసేపు వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకో, ఈ గంట కాసేపు ఎర్లీగా పర్మిషన్ అడిపో, కానీ పరిగెత్తు. పరిగెత్తలేకపోతే నడవలేకపోతే కింద కూర్చొని కానీ ఆగిపో. కష్టం వస్తే మనం ఆగిపోతాం. చిన్న నొప్పి ఇక్కడ, మమ్మీ ఇక్కడ నొప్పి వచ్చిందా, ఇవాళ ఒక్కరోజు మమ్మీ ప్లీజ్. అంత సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆగాలి. అసలు ఆగకూడదు, దేవుతూనే ఉండాలి కానీ ఆగకూడదు. అప్పుడు నువ్వు డెవలప్ కావు. కష్టాలు వస్తాయి కానీ పని చేయాలి, కష్టాన్ని అధిగమించి పని చేయాలి. 5AM క్లబ్ సమ్మర్ క్యాంప్లో పెట్టా, ఫ్రీ లేదు రాదా. ఇప్పుడు మళ్ళా వేరే వాళ్ళకి పెడుతున్నాం పెయిడ్ క్లాసెస్, కొని వాళ్ళకి చెప్తున్నాం. పాపం వీళ్ళు మన పిల్లలే, కొన్ని లేచి కనీసం కూర్చుంటే వాళ్ళ మొహాలు చూద్దాం, పొద్దున్న లేచి అలవాటు చేద్దామంటే ఒక్కళ్ళు లేవట్లా. ప్రాక్టీస్ చేస్తే లేవగలుగుతాం, మనకి ఇంట్రెస్ట్. అలా చేస్తే కనీసం మీ పేరెంట్స్ ఫోన్లే వీడు వీక్గా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నానని భరోసా ఇచ్చాడు, 5AM లేచి చదువుతున్నాడు, పాపం రోజు ఆబ్సెంట్ కాకుండా పోతున్నాడు, జ్వరం వచ్చినా వెళ్తున్నాడు, మేము ఊరు వెళ్తాం మమ్మీ నువ్వు ఊరుకో, నీకు కావాలండి పక్కన టిఫిన్ సెంటర్లో ఏదో కొనుక్కొని ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటా, మళ్ళీ ఊరు వస్తే నా క్లాసులు పోతాయి అని నువ్వు చెప్పిన రోజున, నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించిన రోజున, నీ బిహేవియర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒడిబియ్యము నోవులకి నువ్వెందుకు కాదు, సైలెంట్గా నేనొక్కడనే ఉన్నా, ఎవరు ఇవాళ రాలా ఆబ్సెంట్ అని కామ్గా కూర్చొని చదువుకున్నట్టు చదువుకో. రానిది క్లాస్ వైజ్ ఒక్కొక్కళ్ళు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మేము ఉన్నాం, టైలర్ సార్ నేనున్నాం, టీచర్లు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు, వాళ్ళు వీలుగా వాళ్ళు పని చేస్తారు, మనం వాళ్ళని అనలేం. మనకి పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి తీసుకుంటాం, నేను మేము చెప్పుకోలేక కాదు, ఆ పైసలు మాకే మిగులుతాయి. కానీ మీకు ఎక్కువ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలి. ట్యూషన్ వర్క్స్ పెట్టాం, స్కూల్ వర్క్స్ పెట్టాం, పెడుతున్నాం, మేము నష్టపోయి నడుపుతున్నాం. కానీ మీ టీచర్లు ఒకరోజు జీతాలు 4 రోజులు జీతాలు లేట్ అయితే విల్లవిల్ల ఆడిపోతారు ఎక్కడైనా. మరి వాళ్ళ అవసరం అది, వాళ్ళని తప్పట్లేదు మనం, వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. కానీ మేము మీకోసం ఇంత చేస్తున్నాం మీరు గుర్తించి, కనీసం మీరు గుర్తించి మీ పేరెంట్స్ చెప్పి వర్క్ చేయండి. అంతేగాని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఫెవిస్టిక్లు
చిత్రీలు పడతారు, సుత్తి ఛానల్ తెచ్చి వర్కులు చేయటాలు కాదు. ఇక్కడ పుస్తకాలు ఉండాలి, రీడింగ్, రైటింగ్, లెర్నింగ్, అంతే. అతక పెడతారు, బొమ్మలు గిమ్మలు, లేవండి, పొద్దున్న లేవండి చేసుకోండి, రాత్రి పోయి చేసుకోండి. ఇక్కడ మనక పంచాయతీలు పరచటాలు చేశారంటే చర్రమని పడిపోతుంది. అంతే. నేను సండే ఒక్కటే మాట్లాడతాను, మిగతా రోజులు వస్తాను, చూస్తా ఎవడేం చేస్తున్నాడో ఒక్క కన్ను చూపుతో చూస్తా. ప్రింట్ అయిపోతుంది లోపల, ఈ సంగతి చూడాలి. సపరేట్ చేసేస్తా, గుడ్ చిల్డ్రన్, బ్యాడ్ చిల్డ్రన్ అని. ఎగ్జామ్ రూమ్ సపరేట్. నుంచి అలా ఉంటుంది, సీరియస్గా ఉండే రిజల్ట్ తెచ్చుకుంటాం. మీరు మానేస్తాను, మాకేం మూసేస్తాం, మాకేం ఇంకో పని చేయవు. కూరగాయలు అమ్ముకుంటాయి, పైసలు వస్తాయినా? ఎక్కడైనా కూరగాయలు మార్కెట్ పెట్టి నేను ఒక్కడనే కూర్చుంటే ఎవరికి జీతం ఇవ్వగలరు? ఇంత అద్దె కట్టక్కర్లా. ఒక చిన్న షాప్ తీసుకొని కూరగాయలు పెట్టుకుంటే అందరూ కొనుక్కుంటారు, నాకు సాయంత్రానికే వచ్చేస్తాయి పైసలు, రోజు పైసలు. చక్కగా పుస్తకాలు చదువుకుంటాను, అక్కడ కూర్చొని కూరగాయలు అమ్ముకుంటా, పైసలు వస్తాయి. పైసల కోసం నేను ఇది నడపట్లేదు, మీరు తెలుసుకోండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ తక్కువ వస్తే చంపలు, పెళ్ళంటే వాచిపోయి. ఆల్ ద బెస్ట్, టేక్ కేర్. అండ్ ఐ హోప్ స్టిల్ ఫోర్స్ చేయను, రూల్ పెట్టను, కానీ 5 AM క్లబ్కి జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఊరికినే ఆన్ చేసి కూర్చో, ఫోన్ లేదు, ఇంకోటి లేదు. ఫోన్ లేకపోయినా సరే లేచి కూర్చొని చదువు. మీ పేరెంట్స్ నుంచి నీ ఫీడ్బ్యాక్, లేదండి మా అబ్బాయికి ఫోన్ లేదు, మాకు ఇంటర్నెట్ లేదు అని, కానీ వాడు లేచి చదువుతున్నాడు సార్ మీకు చెప్పారంట అనే ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినా చాలా. నాకు కెమెరాలో కనిపించాలని ఏం కాదు. అలా మీరు మీ లైఫ్ని మొదలు పెట్టండి. మీరు ఒక అబ్దుల్ కలాం అవుతారు, ఒక సైంటిస్ట్ రామానుజన్ అవుతారు, మ్యాథ్స్ రామానుజన్ అవుతారు, రైట్ బ్రదర్స్ అవుతారు, మార్కోని అవుతారు, ఇంకోటి అవుతారు, గ్రేట్ పర్సన్. అర్థమైందా? అక్కడ పిల్లలు ఇక్కడ కంటే తక్కువ ఉన్నారని నేను మీ బ్రాంచ్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. ఇక్కడే ఉండటం, ఇంతమంది టీచర్లు, అక్కడికి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్. అది మెయిన్ బ్రాంచ్ యాక్చువల్ నాకు. ఇక్కడ టీచర్ సరిగ్గా లేరని మీ ఇల్లు కూడా ఇక్కడ మారాం. అక్కడ ఇల్లు దొరకవా మా గోడపల్లో? 20 years మేము అక్కడ ఉన్నాం. అంటే మేము అంత విలువిస్తాం ఎడ్యుకేషన్, అంత విలువ ఇవ్వాలి మనం చేసే పనిలో. అర్థమైందా? రైట్, టేక్ కేర్, ఆల్ ద బెస్ట్, హ్యాపీ సండే. ఫోకస్ ఆన్ స్టడీస్, ట్రేస్ యువర్ వీక్నెస్. మీ లోపాలు ఏంటి? చదువులు ఏం రాదు, ఏం నేర్చుకో. ఒక డిసిప్లిన్గా పక్కన మాటలు చూస్తే నేనేం చేయను, వచ్చి మీద పడి రక్కుతా, కొరుకుతా, పీకుతా, సింహ స్వప్నం అయిపోతుంది. ఇప్పటిదాకా నేను సాఫ్ట్. విల్ సీ మై సెకండ్ సైడ్.